नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 11 अगस्ट रविवार आज रही देश विदेश 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे खबर उपरे नजर पकड़ा पूर्व आपण को गोटे अनुरोध वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिल्ला देखुछन निश्चिंत गोटे लेखाए कमेंट करदेबे तेबे चलंतु वीडियो उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 चोरी मोबाइल सुना बाइक फेरी पाइल लोके कमिशनर रेड पुलिस उपरे खुशी व्यक्त कले लोके तेबे सबुठारु बड़ खुशी खबर चोरी होइतिबा मोबाइल सुना बाइक कार फेराइला कमिशनर रेड पुलिस जो सब चोरी होइतिला कहार 6 मास कहार वर्षे हेलानी से माने आशा छाड़ी देथिले किंतु आजी 12टी सुना अलंकार 103टी मोबाइल फोन फेराइछि कमिशनर रेड पुलिस चलित वर्ष आरंभରୁ शेष जाए 1153 ऊर्ध्व मोबाइल एबे खोजा खोजी आरंभ होईछि ता मध्यरु 103 जनक मोबाइल फेरा जाईछि तेबे चोरी होइथिबा स्कॉर्पियो गाड़ी मध्य एबे फेरा जाईछि ता सहित 26 टी बाइक एवं गोटिए चोरी होइथिबा इनोवा को मध्य फेराइछंती मालिक पाखकु पुलिस तेबे चलित वर्ष आरंभରୁ एजे राजधानी रे चोरी होइता मोसो 1153 ऊर्ध्व मोबाइल रु खोजी आरंभ करी 103टी फेराई पारिछि पुलिस। नंबर 2 आमको भारत को आसवाकू दियो जय श्रीराम नारे कंपुची भारत बांग्लादेश सीमा तेरे बांग्लादेश रे जदियो नुआ सरकार गठन होईची तथापि सेठारे हिंसा जारी रही बांग्लादेश रे अनेक हिंदू परिवार निज घर छाड़ी भारत आसवाकू चाहूचंती भारत बांग्लादेश सीमा रे हजार हजार हिंदू संप्रदायर लोक उपस्थित अछंती प्राय 1000 बांग्लादेशी पश्चिमबंगर सीतालुकी जिले पानी पाखरे ठिया होई प्रवेश करने को अनुमति मागुचंती बीएसएफ जवान को अनुरोध मध्य करुचंती सेपटे सीमा सुरक्षा को नहीं बीएसएफ जवान मध्य सतर्क रही बीएसएफ अधिकारी कहछन जे ए पर्यंत भारत रे प्रवेश करने को चेष्टा करुथुवा एहा होची सबुठारु बड़ गोष्ठी बांग्लादेश रे रहउथुवा अनेक हिंदू लोक सीमा रे घंटा घंटा धरी अपेक्षा रहिता बेले जय श्रीराम भारत माता की जय कही स्लोगान देउचंती बीएसएफ जवान माने किंतु सीमा भितर को न पशिया पई चेतावनी देइचंती बीएसएफ जवान बारंबार निवेदन सत्ते मध्य लोक माने बांग्लादेश रे थिबा निज घर को फेरिबा को राजी नाहांती तेबे लोक माने कहउचंती हमको भारत को आसीबा पई दियो तेणु एपर्यंत कौन बीएसएफ जवान भारत को आसिया पई देइना तेबे ओडिशा पई बड़ खुशी खबर ओडिशा पई 6टी रेल प्रकल्प मंजूरी मिलिया परे प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री केंद्र कैबिनेट रे ओडिशा पई 6टी रेल प्रकल्प मंजूरी मिलिछि तेबे एने रेल मंत्री मुख्यमंत्री करथिले आलोचना प्रधानमंत्री जणाइले धन्यवाद प्रकल्प गुड़िक निर्धारित समय शेष हेबा बोली कुहा जाउछि जमी अधिकरण त्वरित होई प्रतिश्रुति देइचंदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेणु पूर्वोदय विकास ओडिशा प्राथमिकता रेल मंत्रालय वास्तव रूप नहीं पश्चिम ओडिशा रु दक्षिण ओडिशा उत्तर ओडिशा कॉरिडोर को विकास पई 6टी नुआ लाइन रे मोट 591 किलोमीटर बिछा जिवो एथि निमंते 15,000 कोटी टका खर्च हेबो 2030 सुधा सब प्रकल्प शेष हेबा पई लक्ष्य रखिछि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए दिल्ली रो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह सांसद उपस्थित मध्ये रहितले एने बड़ आलोचना मध्ये होइतला। आसंता काली पई 5 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा तेबे दक्षिण झारखंड पार्श्ववर्ती अंचल एक घूर्णिबल सक्रिय रही प्रभाव में झारसुगुड़ा एवं आभ्यंतरण ओडिशार किछि किछि अल्परू मध्यम धरण वर्षा हेबो तेबे आसंता 24 घंटा पई 5 जिल्ला को वर्षा येलो वार्निंग जारी करा जायछि सेगुडी कहला सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा कोरापुट मालकानगिरी केउंझर जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि सेहिभଳି आसंता काली को मयूरभंज केउंझर बालेश्वर को येलो वार्निंग जारी करा जायछि आसंता 4 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग सूचना देइछि। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेले 25 वर्ष पर माछकुंडरू भुवनेश्वर को गड़िला सरकारी बस 25 वर्ष हेलानी कोरापुट जिला माछकुंडरू राजधानी भुवनेश्वर को गड़िला बस तेबे 25 वर्ष जाए गड़ु नथला निर्वाचन समय देइथिबा प्रतिश्रुति पालन करिसेंती कोरापुट विधायक रघुराम माछ तेबे लमतापुट ब्लॉक ऑफिस सम्मुखରୁ सरकारी बस सेवा आरंभ करिसेंती विधायक सरकारी बस को स्थानीय लोक माने नवबधू परि सजैथिले बंदापना मध्य करिथिले एही बस को माछकुंडारू अपराह्न 12टी लमतापुट जयपुर कोरापुट रायगड़ा ब्रह्मपुर भुवनेश्वर दे कटक पहुंचवा दिगरे दीर्घ दिनर स्वप्न पूरण होइछि बेली स्थानीय लोके कहिसेंती आ लोक माने विधायक मध्य बहुत प्रशंसा करूछंती दीर्घ 25 वर्ष पर कोरापुट रु भुवनेश्वर बस गडुछि।
ତେବେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସୈନିକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଲେ ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଭଉଣୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଚିତ୍ତୋଳର ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ଚାରିଆଡେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯବାନମାନେ ଦିନ ରାତି ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବା ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ। ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର 4ଟି ଗେଟ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ 14ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 9ଟି, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5ଟି ଗେଟ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 612.71 ଫୁଟ ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 2,58,544 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି 2,50,522 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ତେବେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 3,73,347 ଘନଫୁଟ ଜଳ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୟା ଭାଗ୍ରବରୀ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ପଶିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆଖୁଆପଦାର ବିପଦ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍‌ପି ହେବ ৩,100 ଟଙ୍କା। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନ। ଆଗୁଆ ଟୋକନ ସହ ମଣ୍ଡିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ৩,100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଧାନ କିଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ 2300 ବଦଳରେ ଏବେ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଜି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କେୱାଇସି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ। କେୱାଇସି କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିବ। ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କେୱାଇସି କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ କୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନିଜ ରାସନ କାର୍ଡ କେୱାଇସି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଇ କେୱାଇସି ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଜୁନ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇ କେୱାଇସି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସହଜ ହୋଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପରିବାର ଲୋକେ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବାର ପାଖରେ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ନଥିବ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର ସମେତ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ 500 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ତେବେ 100 ଟଙ୍କାରେ 3 କିଲୋ ଆଳୁ ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଂକଟ ଭିତରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। 100 ଟଙ୍କାରେ 3 କିଲୋ ପାଇବେ।
ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲରଙ୍କ ମାନ ଆଳୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଆଇଗିଣା ଗୋଦାମରୁ ଆସି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 3 କିଲୋ ଆଳୁକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇଛି। ତେବେ ମୋ ମା ଏବେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପୁଅ ଏଭଳି କିଛି କହିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାତ୍ମକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତା ସଜୀବ ୱାଜେଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଭାରତର ପଳାୟନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଏବେ ଭାରତ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ମୋ ମା ଏବେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।